شررينا هنمتلنا هيتناجرنا نوزوت أخذ خرز اللهم توهاي لتناجرنا لأن يجري لم يكيدني ولا عيلي متى بحيلي بدأ وسيدهم لي مالتي قرنت خبيدي أنا متى ما يفلت أني رأى العاني را تجديد أمس إنبر እነዚህ ከሸረሪና በረሃ የሚያስተጋቡ ድምጾች ህወሓት በአጋንንታዊ አስተሳሰብ ፍጹም የጨከነባቸው በስሙ ለሚቆምርበትና ለሚነግድበት የትግራይ ህዝብ እንጥፍጣፊ ሰብአዊነት የሌለው መሆኑን እንደ ሁሉ ጊዜው ያረጋገጠበት የአርመኒያዊነት ሰበዝ ሁነኛ ማሳያ ነው። ሰላም መጣልን ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነው ያልጨረሱ አዛውንቶች በማምሻ ዕድሜያቸው መጦር ሲሹ አምባገነኑ ህወሓት በግዳጅ ለጦርነት ማግዷቸዋል። ተምረው ያልጨረሱ ህፃናትና ታዳጊዎችን ወጣቶችና ሴቶችን ርህራሄ በሌለው ሰይጣናዊ ጭካኔ ለሞት ሀጭቷቸዋል። ተላላኪው ህወሓት በእነሱ ሞት ላይ ወንበር ፍለጋ ስልጣን ሊያማትር እኒህን ህፃናትና አዛውንት ጭዳ ሊያደርግ ሞት ደግሶ ከሞቀ ጎጆዋቸው አፍሶ የተከዜ ሲሳይ የበረሃ ላይ ውሃ ጥምና ረሃብ ቀለብ ሊያደርጋቸው ምን እንደሰራ የሚያጋልጡ የሞት ወጥመድና የልቂት ቁማሮችን የገለጡ ሰቆቃዎች ናቸው። ሸረሪና በኤርትራና ሱዳን ድንበር አቅራቢያ የሚገኝ ቁልፍ የስትራቴጂካዊና የስልታዊ እንቅስቃሴ ቀጣና ሲሆን ህገወጡ የህወሓት ቡድን ከቤተሰብ እቅፍ መውጣት የሌለባቸውን ህፃናትና መጦር የሚገባቸውን አዛውንቶች አንቆና አፍሶ በዚህ ቀጣና የጥፋት ተልእኮን ለመፈጸም ምሽግ በመቆፈር ጭምር ለዓመታት ሲዘጋጅ ቆይቷል። ህወሓት ባሳለፍነው ሐምሌ ወር መጨረሻ አርሚያ 13 ሲል ባደራጀው የጥፋት ኃይል ሸረሪና ላይ የጦርነት እሳት በመለኮስም የጥፋት ህልሙን ወደ ተግባር ቀይሮታል። ነገር ግን ስልቱ አልሰመረም። ህወሓት በለኮሰው ውጊያ በርካታ የቡድኑ አባላት ሲደመሰሱ ከህፃናት እስከ አረጋውያን ድረስ የተሰለፉ በርካቶች እጃቸውን ለኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ሰጥተው ሕይወታቸውን አትርፈዋል። አርመኒው ህወሓት የጥፋት ሰንሰለቱን ተጋምዶ አንዴ ጽምዶ አንዴ ደግሞ የህልውና አደጋ ገጥሞናል እያለ በስሙ በሚምልበት ህዝብ ላይ እስከ መቼ ያወራረደ ይቀጥላል የሚለው ጥያቄ በዚህ እውነታ ምላሽ ያገኛል። የነዚህ ምርኮኞች ማንነትና የተጓዙበት ረጅም የሞት መንገድ ከምንም በላይ የቡድኑን አርመኒያዊነትና አስከፊ የኢሰብአዊነት ገጽታ ለዓለም የሚያጋልጥ ነው። እነዚህ ለጦርነት የተነዱ ወጣቶች ህፃናትና አዛውንቶች ወደ ውጊያው የመጡበት መንገድ ወታደራዊ ስትራቴጂ ሳይሆን ፍጹም ኢሰብአዊነት የተሞላው ግዳጅና ሰቆቃ የበዛበት የሰው ህይወትን ያራከሰ ተግባር ነው። እነዚህ ህፃናት፣ አዛውንት፣ ሴቶችና ወጣቶች ለማያውቁት የጥፋት ዓላማ በህወሓትና ሻዕቢያ ፊት አውራሪነት ተገደው ከትግራይ ተነስተው በኤርትራ ከዚያም በሱዳን አድርገው ወደ ሸረሪና እስኪደርሱ ድረስ አሰቃቂና አድካሚ የሞት ጉዞ አድርገዋል። ከባቢ ሸራሪና ነርና ናብ ሸረሪና هنመተለና አይተነገርናን ናውዝወት አخذ خرز ዘለኹም ተባሂሉ አይተነገርናን ጥራሕ ተውጎስ ተባሂሉ ካው ከባቢ ሸራሮ ናብ ሰንበል አካባቢ ባድመ ቲያትራ ናብ ዝገጠሎ
نا أخيدنا نا إرترا مكينا أوصل حنانا سعنا سودان دنبر حيزنا نامتين كأونا سودان دما تقبلنا دما نوزيم تينانا أبزي ومسجرنا بجالو أجرنا أفتو تحت هذا العميق ودق أو بوت حدنا درنا سئلنا دحار بزو وقخ خفت نتلقن مدلاو قال ملا نرو قال أنا را تاو تخص جميرو أما نقول تخص جميرو مدلاو بدن بزي خنا سما نقول قالات نرني تدالو زي كأما نقول تخص جميرو زي بقى تاو حاجة تخصون حتصيرنا شمي مراحفتي بها كل سراوت حاولتي لبها رجمة 200 سنة حدا أساسستي بها طرنت خبيدي أنا ما يفلتني را العاني را تجديد أمازنبر همي مخان خناتات سيفلتني 10 همش جزاي نهله مازن حيزم نخيدم أنا ولا أكيدني ليه لأن قليل مني لأن تفن عليه عدوشي صبوا حكمنا يكاتت للخيا نسمت لين دامسو يريني حكمنا اللوي كوايز قد الدنيا وسيلم أجرام سوكلات سيلم أوقل سيلم صرفو تم زماتو ما يتملو تعرفوا ملو تم أجرام استقرص جن جرتت جن أو تتك من جلس كلام سكايا فإني راكا سكا قد في كم خد مالتي أنا اسمك علينا أنا نعدي ذي أتوقعس من نزعليني ده تمي هذا أنا قاش كده يبالال ينبر كوبات كفل دمو أرمى 13 كور 132 كفلة أور مالت دمو عرض تقرأ يبالال شامبل أزاج وي دمو هاي المر تتنسانبت قنبت 28 وده 29 مانجانو كادميتي ميبال بوتا كليلتو 6 ساعات تنسان كذا ليلتو 6 ساعات أكابي شرار ألف ندان بأجر كذا كشلالو كملها أكابي درسنا مالتنا 11 ساعات أكابي كذا ولا إيرترا ماكيناوش نبر بإيرترا ماكينة تجوزن وده إثيوبيا السودان دنبر لاي درس ليلت مولو بقى بماكينة سنغواز أدرن لك ليلتو ساعات إذا ما نطوات جبان 29 مالتنا لك بثلاثة يتوسنا عارفن كمشتو ما إنه كليلتو 6 ساعات عندنا تنستن بقراءتين شالنا البلم بقراءة تنستن لك سنة عند مالتنا ذي شررنا جبتنوال كمشتو ولا ساعات أكابي عند مالت سنة عند بشجعتين تقطعتر أرم سبعين بربط بوتا ستاركبن سنة عند مولو بيجاتين قبل كذا كان جمروس كحملة هاي أمسترس زبوت على نبرو يعني قدي يزارني سيتوش نبرو عند مكينا نبرش بركاتا سيتوش دكمو وصل نبر بزاب جلبا مالتني السودان جلبا مالتنا يزوجون نتشجران حملة هاي أمست كتواتو 11 ساعات تكون بس تجراتين بوكلين نبرو برجسوس يمي باله توكساس سلمان فيدرال منقص دمو أصفاو لما ملس يعني هوني تاو نايتو تكتاتله وجيو بزا قتله ማለት ዓለም አቀፍ ህጎች ህፃናትን በጦርነት ማሳተፍ ወይም ማሰለፍ የከፋ ወንጀል እንደሆነ ይደነግጋሉ። ለመድረ የከበዱ አዛውንቶችም የረፍት ዘመናቸውን የሚያሳልፉበት እንጂ የጦር መሳሪያ የሚሸከሙበት እድሜና ጫንቃ የላቸው። ቢያድላቸው ኖሮ የሚጦሩበት የሚመርቁበትና ማምሻ ዘመናቸውን ስለ ሀገራቸው በጎ እየተመኙ ለወጣቶች ምክር የሚለግሱበት ዘመን ነበር። አረመኔው ህወሓት ይህን ተፈጥሯዊ ህግ ተቃርኖ እና ቦይን ስደትና ሞት እንግልትና ድቀት ፈርዶባቸዋል። በማይጨበጥ ህልም ለሻዕቢያ ታዛዥ ሆኖ ለረሃብና ጥማት ተዋቸዋል። እኒህ አዛውንትና ህፃናቱ ምን በደሉ? ህገወጡ ህወሓት ለራሱ የሌብነት ሰንሰለትና የስልጣን ጥም ሲል የ15 ዓመት ህፃናትን ጨምሮ አዛውንቶችን ባለየ አረመኔያዊነት በግዳጅ አፍሶና መልምሎ ለሞት ሰጥቷቸዋል። በርካቶችም በጦርነቱ ተሰውተዋል። የተወሰነ ተዋጋ፣ ብዙ ቁስለኛ፣ ብዙ የተሰዋለ እንግዲህ ከዛ መሃል ላይ ነው እኔ ልተርፍ የቻልኩ ማለት ነው። እጄ ሳነሳም
የተቃወመኝ ወይም ደግሞ ያንገራገረ መከላከያ ሰራዊትም እኔ ያላየው ጦርነቱ በሐምሌ 25 11ኛ ወር 2018 ከጠዋቱ 11 ሰዓት ተኩል ትእዛዝ ተሰጠን እና እኛም ወደ ውጊያው ገባን ማለት ነው። ከውጊያ ከገባን በኋላ ከተዋጋን በኋላ ከአቅማችን በላይ ስለሆነ መከላከያ መጥቶ ያዘን። ህገወጥ ቡድኑ በሸረሪና የለኮሰው የጦርነት እሳት በድንገት የተቀሰቀሰ አልነበረም። መንግስት ለሰላም የዘረጋውን እጅ በመግፋት ሀገርንና ህዝብን ለማፍረስ አቅዶ በስውር ሲዘጋጅበት የቆየ እንጂ መንግስት ያከበራቸውን የትግራይ አባቶችና እናቶች አረመኔው ቡድን በአጋንንታዊ መንፈስ እንዲህ አዋርዷቸዋል። ሞኝ ባያፍር ዘመዱ ያፍር እንዲሉ በትግራይ ህዝብ ስም አይኔን ግንባር ያድርገው ብሎ ይምላል፣ ይገዛታል። በዘርፊያ የዛለው ክንዱን አሳርፎ የደቀቁ አዛውንቶች ጫንቃ ላይ ፊት ብሏል። ሕፃናትን ከአፈሙዝ እንዲጋፈጡ ወንዝና በረሃ ላይ ያመላልሳል። በሸረሪና የተማረኩ የጦር መሳሪያዎችና ተተኳሾችም የቡድኑን የጦርነት ዝግጅት መጠን በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው። በሸረሪና ውጊያ ከተማረኩት የጥፋት ቡድኑ መሳሪያዎች መካከል 2 ዘገው አየር መቃወሚያ፣ 2 የ107 ሚሜ ሮኬት፣ 1 ኮርኔት ማስወንጨፊያና 4 ኤግላ ማስወንጨፊያዎች፣ 4 ቢ10 መሳሪያዎች፣ 4 ሞርታር 120 ሚሜ፣ 15 ሞርታር 82 ሜትር፣ 1 የ81 ሚሜ ሞርታርና 44 የ60 ሚሜ ሞርታሮች፣ 17 ድሽቃና 20 በታንክ ላይ የሚጠመዱ ድሽቃዎች፣ 37 አርፒጂ፣ 72 መትረየስና 21 ታንክ ላይ የሚጠመዱ ፒኬቲዎች፣ 19 ስናይፐር፣ 248 ክላሽ፣ 4 ተተካይ ክላሽ፣ 1 ሽጉጥ፣ 1 ጅም፣ 3 መሳሪያ እንዲሁም 82 ኋላ ቀር መሳሪያዎችና በርካታ ተተኳሾች ይገኙበታል። ህገወጡ ቡድን ለሕፃናትና አዛውንቶች ያቀረበላቸው ዕጣ የሞት ጽዋ ቢሆንም ከተማረኩ በኋላ ግን ያገኙት ነገር ሌላ ነበር። በጦርነት መስክ ጠላት ሆኖ የመጣን ኃይል ከተማረከ በኋላ በሰብአዊነት መንከባከብ ባህሪው የሆነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በህገወጥ ቡድኑ ተታለውና ተገደው ለመጡ ምርኮኞች ያደረገላቸው እንክብካቤም ከጠበቁት በላይ ሆኖ አግኝተውታል። شوي لجاي ولا يبهال 43 كورميت ساسانكلتن كورميتن ساسانكلتن كل تراي صنعت شرق اساس حاكي تمهاري تبغل ورحي قطوحي طامتنا اسك حمله كافت تكذخاي طورنت سيمرفت تكذخاي تماري تزحيل من مقاو تخصم ساعه هو نفترو ورينا فتروينا تحيل صبغي سكفت برخات اسكالنا هو شعب مسطناون بزح قال قربنا شاور منامن او مسامنا منامن هيونا مدقسون هيونا صبغي واي مدقمقا من غدفو ወይ ከሰላም ሆ ሰላም ጥራህን እንደልንበር በቃ እንደ ወንድማቸው በቃ ተንከባከው ነው ወሰደኝ። ዘዋላ አትፍሩ ምናምን ማለት ነው። ዘዋላ ወደ ህክምና አስገብተው እስካሁን የተንከባከውና ያለው የፈለጉን እንበላለን የፈለጉን እነሱ ይበሉት እኛም እንበላለን። ምንም የከፋነ ነገር የለም። ጥሩ ላይ ነው ያለን። በቃ ወደ ጦርነት እንዳይገቡ በቃ እንድተውት ነው የምፈልግ። እንደኛ እንዳይሆኑ ጥሩ ነገር በቃ እንዳይወጡ ወደ ውጊያ እንዳይገቡ በቃ እንትን እንዲሉ በቃ እንደከለከሉ አንወጋም እንዲሉ በቃ እንደኛ የኛ እጣ እንዳይደርሳቸው ብዙ ሰዎች ስለ በረሃ ላይ ተነን ስለመጣ እንድተው ነው የምፈልገው። ስሜ ጸጋይ ሙሉ ይባላል። የቆሰልኩት በ25 ነው። ሸረሪና የሚባል ቦታ ከቀኑ 6 ሰዓት ይሆናል እና እንደተመታው ያው ብዙ ነን የነበርና እጃችን ሰጠን። ወዲያው መጥቶ መከላከያ ራስ ነው ፈረስ አይት ያረጋልኝ
ወደዚህ እስከሚመጣ ድረስ እያጠው ደም እየፈሰሰብኝ ነበር። እየጠረጉ እያሉ እየተንከባከቡ ነው ያመጡት። ምግብ በሰዓታችን ነው የምንበላው። ፍርናሽ ማለ ሁሉ በቃ አሪፍ ነው የሚንከባከቡ ነው ያለ እና እናመሰግናቸዋለን። የሸረሪናው ክስተት አንድ ነገርን ግልጽ አድርጎ አሳይቷል። ህገወጡ ህወሓት ከምንም በላይ ለትግራይ ህዝብ ጠላትና የህልውና ጠንቅ መሆኑን የህወሓት አንጃ ህፃናትን ከትምህርት ገበታ አዛውንቶችን ከረፍት እየነጠቀ ለሞት የሚዳርግ ግፈኛ ስብስብ መሆኑን የምርኮኞቹ የምስክርነት ቃል ቁልጭ አድርጎ ገልጾታል። የዚህ ቡድን እድሜ መራዘም ማለት የትግራይ ህፃናት እልቂትንና የትግራይ ህዝብ ስቃይ ማለቂያ የሌለው ማድረግ ለመሆኑ ይህ ሀቅና እውነታ ማሳያ ነው። ሻዕቢያ በረጅም ሰንሰለት እግር ተወርች አስሮ እንዳሻው የሚዘውረው ህወሓት ከአረመኔያዊ ባህሪው መቼም የማይላቀቅ ለትግራይ ህዝብም መከራ የሆነ ቡድን ነው።